السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہانت رسول کے مرتکب شخص کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا مرکزی وزیر داخلہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو مکتوب۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اور آگے ایک اور خبر ہے حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب کی، اور دوسری خبر ہے چودھری اقرا حسن کی۔ ان تمام حضرات کی خبروں کو پانے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ حکومت ہند امت شاہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ یکناتھ شندے کو خط لکھ کر احمد نگر کے رام گری مہاراج کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیے گئے قابل اعتراض اور اشتعال انگیز بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور مذکورہ شخص کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اس طرح کے بیانات سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اپنے پیغمبر کی ادنا توہین بھی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ امر حیرت کا باعث ہے کہ مذکورہ شخص اپنے ملعون کردار پر مصر ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ایک منظم منصوبے کے تحت ملک کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ خاطی کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کو روکے اور ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ مکتوب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر اس معاملے پر فوری اور سخت کارروائی نہیں کی گئی تو اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اسپتال سے ڈسچارج۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی کو آج دہلی کے اسکاٹ ہارٹ ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ مولانا قاسمی کو جودھ پور میں جمعیت علماء راجستھان کے اجلاس کے دوران دل کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد انہیں وہاں کے مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ابتدائی علاج کے بعد انہیں دہلی ریفر کیا گیا، جہاں اسکاٹ ہارٹ اسپتال میں ان کا مکمل علاج ہوا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی کو 11 اگست کی شام بائی پاس سرجری سے گزرنا پڑا اور 4 سے 5 دن کی طبی نگرانی کے بعد آج انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی روبہ صحت ہیں اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق مزید آرام کی ضرورت ہوگی۔ مولانا حکیم الدین قاسمی، جو پرتاپ گڑھ یوپی سے تعلق رکھتے ہیں، 2021 سے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں اور طویل عرصے سے جمعیت کے دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنی جانفشانی اور جدوجہد کے لیے معروف و مشہور ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا محمود مدنی نے مولانا حکیم الدین قاسمی کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ دفتر جمعیت علماء ہند آمد پر دفتر کے سبھی ساتھیوں نے حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی کا استقبال کیا۔ مولانا نے اپنے سبھی خیر خواہوں اور دعا میں یاد رکھنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب سماج وادی پارٹی کی لوکپریہ سانسد محترمہ چودھری اقرا حسن صاحبہ نے عزت مآب جناب اعظم خان کے متعلق ٹویٹ کیا ہے، جس کی عوام و خواص میں بہت ہی زیادہ واہ واہی ہو رہی ہے اور سانسد چودھری اقرا حسن کا عوام کے قلب و جگر میں ایک مرتبہ پھر قد بڑھ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سماج وادی پارٹی کے سابق کیبنٹ منتری جناب اعظم خان صاحب مختلف نوعیت کے مقدموں کے باعث جیل کے اندر قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر 14 اگست کو ان کا جنم دن یعنی یوم پیدائش منایا گیا تھا، جس کی مبارکبادی سماج وادی پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا نیٹ ورک سے بھی دی گئی ہے۔ وہیں کیرانہ سے سانسد محترمہ اقرا حسن صاحبہ نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اوپر آئی ہر مشکل و پریشانی کو دور کرے اور آپ کی عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے، آمین۔ یوم پیدائش کی دلی مبارکباد۔ وہیں دوسری جانب ناسک میں فرقہ وارانہ تصادم، پتھراؤ، پولیس کی بروقت کارروائی، حالات قابو میں۔ شمالی مہاراشٹر کے جلگاؤں اور ناسک شہر میں جمعے کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک ہندو تنظیم کے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مبینہ مظالم کے خلاف بلائے گئے بند کے دوران 2 گروپوں میں تصادم اور پتھراؤ کیا گیا۔ ساتھ ہی حالات پر قابو پاتے ہوئے 6 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بدرکالی علاقے میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے خلاف ممبئی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ناسک میں سکل ہندو سماج کی طرف سے بلائے گئے بند کے دوران 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔
पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। एक एहलकार ने बताया कि पुलिस ने फौरी मुदाखलत की और हालात को काबू में किया। नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कारंग ने कहा कि सूरत हाल कशीदा है लेकिन काबू में है। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के 6 गोले और रबड़ की एक गोली चलाई गई, जिसकी वजह से तकरीबन 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF के एहलकारों समेत पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पुलिस शरपसंदों की शनाख्त और उन्हें पकड़ने में मसरूफ है। नासिक पुलिस के जरिए जारी करदा एक रिलीज में कहा गया है कि दिन के अवाइल में भदरकाली थाने के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिली थी। हमारी अलर्ट टीम ने फौरी एक्शन लिया और सूरत हाल पर काबू पा लिया। हम इस वाक़ये के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके शरपसंदों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। अमन बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बंद के खिलाफ एहतिजाज करने पर तसादुम नासिक के भदरकाली इलाके में जुमे की दोपहर को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब सकल हिंदू समाज के अराकीन की तरफ से एक मोटरसाइकिल रैली के साथ निकाला गया। एहतिजाजी मार्च यहाँ पहुंचा। दरअसल कुछ दुकानें बंद की खिलाफ वर्जी करते हुए खुली पाई गई। पुलिस ने बताया कि जब सकल हिंदू समाज के अरकान ने उन दुकानों को बंद करने का दबाव डाला तो दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया, जो जल्द ही तसादुम में बदल गया, जिसके दौरान पथराव किया गया और कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया मुंबई से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर जलगांव में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब सकल हिंदू समाज की जानिब से निकाले गए मार्च के दौरान कुछ नामालूम अफराद ने 2 पहियों के शोरूम पर पथराव किया। वहीं दूसरी जानिब रामगिरी महाराज के जरिए पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से मुसलमान बरअंगेख्ता FIR दर्ज करा दी। छत्रपति संभाजी नगर हिंदू मजहबी रहनुमा रामगिरी महाराज के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ किए गई मुबैना काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर जुमे के रोज़ एक तनाज़ो खड़ा हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान की शिकायत के बाद महाराष्ट्र के 2 अजला में पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस ने कहा कि रामगिरी ने हाल ही में नासिक जिले के सुनार ताल्लुक के शाह पंचले गांव में एक मजहबी तकरीब के दौरान ये तबसरा किया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उनके तबसरों पर तनाज़ों के दरमियान चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जुमे को नासिक जिले में एक प्रोग्राम के दौरान मजहबी रहनुमा के साथ डाइस शेयर किया और उन्हें संत कहा, जबकि वजीर गिरीश महाजन और अहमदनगर के साबिक MP सोजे वेखे पाटिल ने उनके पाँव छुए। तकरीब से खिताब करते हुए अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर ताल्लुका में सरला बैत धाम के महंत रामगिरी ने अपने मुतनाज़े रिमार्क्स का दिफा करते हुए कहा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे मजालिम के जवाब में थे और उनका मकसद हिंदुओं को मुत्तहिद करना था। मराठी न्यूज़ चैनल ABP माझा से बात करते हुए उनके बयान से मुताल्लिक तनाज़ों पर उन्होंने कहा, हिंदुओं को चौकन्ना रहना चाहिए। मैंने जो चाहा बोल दिया है, मैं इस पर कायम हूँ और मैं उसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा इम्तियाज़ जलील ने दावा किया कि रामगिरी के तबसरे सियासी साजिश का हिस्सा थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने रामगिरी के खिलाफ नासिक के ब्योला और छत्रपति संभाजी नगर इजला के बेजापुर में मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि बेजापुर में FIR BNS के दफ़ा 302 किसी भी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरू करने के इरादे से अल्फाज कहना के तहत एक मकामी बाशिंदे की दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की गई थी। केस में शिकायत कुनिंदा रफ़ी हसन अली खान ने कहा कि उन्हें रामगिरी की वीडियो के बारे में मालूम हुआ जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि 1 करोड़ मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तफसीरा भी किया है। रामगिरी के इन अल्फाज ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई है और दोनों फ़िरक़ों के दरमियान दरार पैदा की है। शिकायत कुनिंदा ने कहा, छत्रपति संभाजी नगर शहर के हिस्से में जुमे की दोपहर को कुछ वक्त के लिए उस वक्त कशीदगी बरकरार रही जब मुसलमानों के एक ग्रुप ने सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर रियासत के साबिक वजीर और महाराष्ट्र कांग्रेस के रहनुमा नसीम खान ने रामगिरी के इस बयान की सख्त अल्फाज में मसम्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। नसीम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने नासिक जिले में रामगिरी के साथ एक प्रोग्राम में शरीक होकर ये साबित कर दिया है कि वो फ़िरका परस्ती की हिमायत करते हैं। नाज़रीन सामिईन, इन रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा-तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।